बड़ आईना आगे ठिया होई निजर कुश्चित प्रतिबिंब को लुह छल छल आखिरे चाहि रही मेघमाला। इस कि कदर्च्यतार रूप सते, नाकटा असंभव भाव चेप्टा, आहु मांसल कृष्ण ओठ दी फाड़ भितर बड़ बड़ दांत दुई धाड़ी, कि विभत्स गोल गोल आखि दुईटा केड़े निष्प्रभ, आउ देहर रंग श्रावण आकाशर कृष्ण बादल ठारू आहुरी घन। हे भगवान, सौंदर्यर विराट पाराबार गोटे मात्र बिंदु सलीला नहीं ताकू गढ़ी कौन सरी जाता। ए सुंदर धरणी रे ताकू एपरि कुश्चित हिनीमान करी रूप दे तुम कला चातुरीर अवमानना कल कहीं? ना, से आ देखिपारिबनी तार ए कुश्चित मुहटाको। निजर स्थितिटाकू मेदबहुल पापुली दुईटारे घोड़ाई धरी कांदी उठला मेघमाला खूब जोर रे। सहरर विख्यात लेडी डॉक्टर मिस मेघमाला आज कांदुछि, फुली फुली गुमुरी गुमुरी। विवाहर बयस तार डेई जाइछि। ए रूप नहीं काहाकू बासे आपणार करि पारिथांता। माला पाई जेउ माने विवाह प्रस्ताव नहीं आसीथिले सेमान तार कुश्चित पृथुल रूप उपरे थरे आखि पकाई मुह फेराउथिले। बास सेतिकी। से प्रस्ताव आहु आगे पार नथिला। एमिति केते थर जे मेघमाला को परीक्षा देबाको होइछि तार हिसाब से रखिनी, रखिबाको चेष्टा भी करिनी। प्रतिथर नुआ उत्साह और आशा नहीं से परीक्षार सम्मुखीन होइछि, मात्र फल एक नैराश्य वेदना दीर्घश्वास। विश्वमोहन बाबू और सुमित्रा देवी एकमात्र कन्या मेघमालार भविष्य चिंता करी व्यथित होई पड़ती। अनेक थर बापा बोंकर आलोचना तार कान पड़ी, मो माला कौन चिरदिन एमती रही कौन हेब तार भविष्य? सुमित्रा देवी आकुल कंठस्वर। आमर आउ चारा कौन सुनी, सबु चेष्टा आमर सरी, धनर प्रलोभन व्यर्थ होइछि। एणिकी ता भाग्य से भोगिब, सृष्टिर अभिशाप जे तार आउ भविष्य कौन? विश्वमोहन बाबू स्वर रे हताशार कंपन। चमकी पड़ा मेघमाला, कान तार प्रतिध्वनित होउथिला, सृष्टिर अभिशाप जे तार आउ भविष्य कौन? तार आउ भविष्य कौन? से दिन अध्ययन प्रबल प्रतिज्ञा नहीं आगे जाए। निज गोड़े निजे ठिया होई अन्यर आश्रय कौन लोड़ा? से विवाह करबनी। मुक्त आकाशर विहंगी परी सारा जीवनटा हसी बोली कटाई देव। विवाह बंधनर रथ चक तले पेशी होई जीवन जाक से हंतसंत हेब कहीं? किंतु सेतेबेले से जानी नथिला मुक्त आकाशर विहंगी उड़ी उड़ी थकी गले जनकर आश्रय लोड़िबो बोली, बंधन चाहिबो बोली। एमिति एक दिन आसिला जेतेबेले से चाहिथिला जनको निजर करबाको। से होछि सुब्रत। सुब्रत तार बंधु थिला। तांको घर को अनेक समय रे आसुथिला। मेघमाला सहित निसंकोचरे मिसुथिला। घंटा घंटा धरी विभिन्न समस्या विषय आलोचना करुथिला। किंतु मेघमाला जानुथिला सुब्रतर एही आत्मीयता भितरे आंतरिकता नहीं। से आहत हेउथिला, किंतु अनेक समय से कल्पना राज्य रे सुब्रत संगे सिनेमा जाउथिला। सुब्रत आपत्ति कर नथिला। विश्वमोहन बाबू और सुमित्रा देवी खुशी हेउथिले, सुब्रत को स्नेह करुथिले। कथा प्रसंग रे कहूथिले मेघमाला तांकर विराट संपत्ति उत्तराधिकारिणी। सुब्रत नीरव रहुथिला। से दिन सुब्रतर अनुरोध रे से सिनेमा जाइथिला। हॉल रे बसी कणे कणे से सुब्रत को चाहुथिला। सुब्रतर मुग्ध आखि परदा उपरे निबद्ध। सुब्रत कथावस्तु पछरे धाई मेघमाला असहिष्णु हेउथिला। चित्र तारका मानकर स्निग्ध रूपश्री ताको जेपरी परिहास करथिला। इंटरभाल रे सुब्रत चाहिला मेघमालार मुह। मेघमाला हसुची। उफ, कि विभत्स! सुब्रत मुह फेराइला। मेघमाला आहत हेला। घर को फेरे से आईना रे निजर प्रतिबिंब देखि शिहरी उठिला। इस क्यों साहस रे से सुब्रत को निजर करिया को प्रयास करिछि। सुब्रत शिक्षित, एही रूप नहीं से ताको निजर करिबो? ना ना, से बरम अविवाहित रहिबो। गोटे तरुण प्राण रे से अशांतिर अग्नि जाली दे पारिबनी। आखिर तार वेदनार अश्रु। ता परदिन निज नारे गोटे नील लफाफा उपरे सुब्रतर गोल गोल हस्ताक्षर देखि
ଆନନ୍ଦର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଲଫାପାଟା ଧରି ନିରୋଳାକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୃପ୍ତିର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଏ ଯେ ଚିଠି ନୁହେଁ, ସୁବ୍ରତର ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସୁବ୍ରତ ବିବାହ କରୁଛି ମେଘମାଳାର ସାଥୀ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଖାକୁ। ହାତରୁ ତାର ଲଫାପଟା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଥିରି ଥିରି ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ। ତାପରେ ମେଘମାଳା ବିବାହ କରିନି, କରିପାରିନି। ସେ ଆଜି ସହରର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ଡକ୍ଟର ମିସ୍ ମେଘମାଳା। ଧନ ଓ ମାନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର ଦେଖିଲେ ତାର ଛାତି ତଳେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ଚେଇଁ ଉଠେ। ଆଜି ତାର କଲେଜ ସାଥୀ ସିପ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଓ 2ଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ବୁଲି ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତାର ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଲା ସେ। ସିପ୍ରା କହିଲା, ମାଳା, ତୁ କ'ଣ ଚିରଦିନ ଏମିତି ରହିବୁ? ଆଜି ବୟସ ଅଛି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବଳ ହଟିଲେ କିଏ ତୋତେ ପଚାରିବ? କିଏ ତୋର ସେବା କରିବ? ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ବାଟ କାଟିଦେବି ସିପ୍ରା। ସିପ୍ରା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ପଦେ ପଦେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ମାଳା। ପରିଚିତ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଚମକି ଚାହିଁଲା ମେଘମାଳା। ଆଗରେ ତାର ସୁବ୍ରତ। କପାଳ ଉପରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଅସଞ୍ଜତ କେଶରାଶି। ମୁହଁରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଆଖି ତଳେ ବେଦନା ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟର କଳା ଛାଇ। ମେଘମାଳା କେବଳ ବିମୁଗ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ଆଜି ସୁବ୍ରତର ଆଗମନ? ବିବାହ ପରେ ଯେ ଥରୁଟିଏ ଆସିନି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ଅପରିଚିତଙ୍କ ପରି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ଆଜି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ। ହେଲେ ଲେଖା କେତେ ଚିଠି ଦେଇଛି ମାଳାକୁ। ମାଳା, ତୁ ଆସିବୁ। କେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲୁ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ମୋରାଣ ଆସିବୁ। ଏ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଆସିଲେ ଭାରି ମଜା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ମଜା କିନ୍ତୁ ଯାଇନି। ତମରି ଭରସାରେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମାଳା। ଲେଖା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତମେ ନଗଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବନି। ପଛ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ସୁବ୍ରତର କଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟ ଆଉ ଅନୁନୟର ପ୍ରଲେପ। ଏଇ ସୁବ୍ରତ ମାଳାକୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ। ଜୀବନ ମରଣର ସଙ୍କଟପଣରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଏନି ମାଳା। ଲେଖା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ତୁମର ତ ସାଙ୍ଗ। ସୁବ୍ରତର ଆୟତ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ। ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରନି ମାଳା। ସେମିତି ବେଶ ପୋଷାକରେ ସେ ବସିଲା ଯାଇ ସୁବ୍ରତର କାରରେ। ବାଟରେ ଦୁହେଁ ନୀରବ। ଲେଖାର କୋଠରୀକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗଲା ମାଳା। ଲେଖା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ମାଳାକୁ ଦେଖି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋ। ଶେଷ ବେଳରେ ତତେ ଦେଖିଲି। ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି ଲେଖା। ଦୁନିଆରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସହିବୁନି ତ ମା ଡାକ ଶୁଣିବୁ କିପରି? ମୃଦୁ ହସିଲା ମାଳା। ଲେଖାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଧୁର ମୁଖରେ ହସ ପାଖୁଡ଼ାଏ ଫୁଟି ଉଠି ମଉଳିଗଲା। ସୁବ୍ରତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଆଖି ନୋଇଲା ସେ। ସୁବ୍ରତ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ଲେଖାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳୁବେଳ ବଢ଼ୁଛି। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ବାହାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ସୁବ୍ରତ। ରାତିର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଇଜି ଚେୟାର ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଆଖିରେ ତାର ତନ୍ଦ୍ରାର ବହଳ ପ୍ରଲେପ। ଏତିକି ବେଳେ ଲେଖା କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କରି ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମାଳା ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସେଇ ବିକଳାଙ୍ଗ କୁତ୍ସିତ ଶିଶୁଟିକୁ। ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଲେଖାଙ୍କର ଏତେ କୁତ୍ସିତ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ କେମିତି? କ'ଣ ହେବ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ? ତାରି ପରି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ନା ନା, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଅଭିଶାପଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ରହି ସାରା ଜୀବନ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିବା ଆଗରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ମେଘମାଳା। ହାତ ଦିଟା ତାର ମୁଠା ମୁଠା ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକଣ୍ଠର କରୁଣ କ୍ଷୀଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଆଉ ଲେଖାର ଆକୁଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର। କ'ଣ ହେଲା ମାଳା? ତୁ ମୃତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛୁ ଲେଖା? ଚମକି ଉଠିଲା ସୁବ୍ରତ। ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହରର ତନ୍ଦ୍ରା ତାର କଟି ଯାଉଥିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ସେ। ଝଡ଼ ବେଗରେ ବାହାରିଗଲା ମେଘମାଳା। ସୁବ୍ରତ
ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସେଇ ବିକୃତ ନିର୍ଜୀବ ଶିଶୁଟିକୁ। ଆଖିରେ ତାର ସନ୍ଦେହର ଛାୟା। ଲେଖା ପୁଣି ସଂଜ୍ଞା ହରାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ସୁବ୍ରତ ଖବର ପାଇଲା ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ତାପରେ ଡାକରେ ପାଇଲା ଗୋଟାଏ ଚିଠି। ସୁବ୍ରତ ସନ୍ତାନ ଯେତେ କୁତ୍ସିତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପା ମା କେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋରି ପରି ହା ହୁତାଶରେ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ତମେ ଓ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତାପରେ ଜଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ନବଜାତ ବିକଳାଙ୍ଗ କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ସେହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପରପାରିର ଯାତ୍ରୀ। କାମନା କରୁଛି ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ତାନର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉ ତୁମ ପରେ। ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନାଗତ ଅତିଥିଟି ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଗଲି। ଗ୍ରହଣ କରିବ ମାଳା। ମେଘମାଳାର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଦରଦ ନଥିଲେ ବି ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ସୁବ୍ରତର 2 ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଚିଠିଟି ଉପରେ।